സുവോളജിയും ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഐക്യുസിയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ആൻഡ് ഡാംസൽ ഫ്ലൈ ദ ജുവൽസ് ഓഫ് എയർ എന്ന വിഷയത്തിലെ വെബിനാറിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച്ഒഡി ഡോക്ടർ ജയകുമാർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Good afternoon all. Myself Dr. K. Jayakumar, Assistant Professor and Head of PG Department of Botany, Sri Dhadiraja NSS College. Let me discharge my duty, that is to welcome the Chief Guest and all the participants to the webinar on Jewels of Air organized by Department of Zoology in association with PG Department of Botany and IQAC. First, I would welcome the President of this webinar, Dr. M.R. Renuga, respected Principal of our college. I extend sincere thanks to our Principal for providing us all kind of timely support and creative suggestions in materializing this webinar. I welcome you, ma'am, on behalf of my own self and on behalf of all the participants gathered here. Thank you. Now I welcome the Chief Guest, the resource person of today's webinar, Srimati Geeta Paul, Director of Bioscience Division, Artificial Intelligence Research and Intelligence Systems. She had served institutions like Marthoma College, Tiruvalla, and St. Thomas College, Korancheri as a faculty. And present, she is working as alternate survey team member of different societies like Kerala Biodiversity Board, Pathanamthitta District, WWF Kerala Chapter, Periyar Tiger Reserve, and Silent Valley National Park. She has several publications in national and international journals and has won the Best Award for Oral Presentation at Science Congress, which was held in 2018. We are extremely happy, and it is a prestigious moment for Department of Zoology and Botany, as well as for the college, for having you as the chief guest and resource person for today's program. I welcome you, ma'am, on behalf of my own self, on behalf of Department of Zoology, Department of Botany, and IKC, and on behalf of all the participants gathered here. Thank you, sir. Now I welcome the IKC coordinator, Dr. Preeti K.N., Head of the Department of Economics, to this function. I welcome technical support team members, Sri Babin B., Assistant Professor of Mathematics, Srimati Ramya S. Nair, Assistant Professor of Physics. Thank you so much for taking charge of technical session. I welcome both of you. Now I welcome my colleagues, Sri Gogul, who took the initiative for this program, Dr. Preeta Pillai, Srimati Sudhi C.C., Dr. Rajesh M.G., Dr. Prashant Kumar S. All the background work in materializing this webinar. I welcome all of you. Now I welcome all Department of College, students from various colleges, and finally, I will dear students to this webinar. So once again, to this webinar, thank you. Yes. താങ്ക് യു സർ. സുവോളജി അധ്യാപകയും SVR NS കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രേണുക ടീച്ചറിനെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ഏറെ വിനീതമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഗോകുൽ. ഇന്നത്തെ കീനോട്ട് സ്പീക്കർ ഗീത മാം, ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ജയകുമാർ സാർ, സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അധ്യാപകൻ ഗോകുൽ, IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ പ്രീതി KN, ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വെബിനാറാണിത്. എന്തുകൊണ്ടും ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണിത്. കാരണം ഞാനൊരു സുവോളജി അധ്യാപികയാണ് എന്ന് ഗോകുൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. SVR NSS കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലുമാണ്. എങ്കിലും ഈ സംഘടിപ്പിച്ച വെബിനാറുകളിലൊന്നും എനിക്ക് കാര്യമായ യാതൊരു റോളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗോകുലിന്റെയും ജയകുമാർ സാറിന്റെയും ബോട്ടണിയിലെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ഉത്സാഹം കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് വെബിനാറുകളും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്.
അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വെബിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അതിനേക്കാളേറെ സന്തോഷം തരുന്നത് ഇന്ന് മുഖ്യ പ്രഭാഷകയായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഗീത പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗീത ടീച്ചറാണ്. ഞാൻ ഗീത എന്നാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കാറ്. എങ്കിലും വളരെ വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഗീത എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. വളരെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം, നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ്, എത്ര പ്രാവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ അധികം ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും ആ കുറച്ച് മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടെ തന്നെ വളരെയധികം വ്യക്തിബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്പീക്കറാണ്. അത് സൗഹൃദം പറയുമ്പോൾ. മറ്റൊന്ന്, ഈ ഫീൽഡിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്പീക്കറെ തന്നെയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഓർഡിനേറ്റ്സ്, ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ഡാംസൽ ഫ്ലൈസ്, നമ്മൾ തുമ്പികൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. വളരെയധികം ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ആണവ. ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ഏജൻസ്, ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, പെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവയ്ക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പണ്ടൊക്കെ ഓണം വരുമ്പോഴാണ് ഈ തുമ്പികളെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ സമയത്താണ് മഴ പെയ്ത് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ സമയത്ത്, അതായത് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഹെൽത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇക്കോസിസ്റ്റം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവയെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ കൗതുകകരമായ പല അർത്ഥങ്ങളും. ഇവയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഗീത ടീച്ചർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ അധികം സമയമെടുക്കുന്നില്ല. ഈ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ച സുവോളജി ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഇന്നിവിടെ കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ എത്തിയ ഗീത ടീച്ചറിനും നന്ദി പറയുന്നു. ഈ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി IQAC കോർഡിനേറ്ററും എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD-യുമായ ഡോക്ടർ പ്രീതി ടീച്ചറിനെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഗോകുൽ. ബഹുമാനിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ MR രേണുക ടീച്ചർ, ഇന്ന് നമ്മളോട് സംവദിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറെ ബഹുമാനിയായ ശ്രീമതി ഗീത പോൾ, ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവി ഡോക്ടർ ജയകുമാർ സർ, വെബിനാർ കൺവീനർ ശ്രീ ഗോകുൽ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ വെബിനാർ, ജുവൽസ് ഓഫ് എയർ എന്നുള്ള വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആദ്യമായി കോളേജ് IQACയുടെ പേരിലുള്ള അഭിനന്ദനം അറിയിക്കട്ടെ. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ അറിവ് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒട്ടേറെ വെബിനാറുകളാണ് ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അധ്യാപകർ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിയായ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ശ്രീമതി ഗീത പോൾ മാഡത്തിനോടും കോളേജ് IQACയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും വെബിനാറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ ശാരീരികമായി അകന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികളുടെ അറിവ് നൽകി അവരുടെ ആ വിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഒരു ഉത്സുകത നിലനിർത്തി പോരുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ വെബിനാറുകളുടെയും പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ജുവൽസ് ഓഫ് എയർ എന്ന ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പുതിയ അറിവുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഈ വെബിനാറിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സജീവമായ പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വെബിനാർ പൂർണ്ണമായി വിജയത്തിലെത്താൻ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ NSS കോളേജ് ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സെല്ലിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. വിഷയാവതരണത്തിനായി നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി ഗീത ടീച്ചറിനെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബയോ സെക്ഷന്റെ ഡയറക്ടറാണ് ടീച്ചർ. പത്തനംതിട്ട ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് മെമ്പർ, വിവിധ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളുടെ മെമ്പറുകൾ, WW കേരള ഫണ്ട് ചാപ്റ്റർ, പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ആൻഡ് സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് കോർഡിനേറ്റർ സർവേ ടീം മെമ്പർ, വിവിധ
നിരവധി നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻസുകൾ എല്ലാം ടീച്ചറിന് ഉണ്ട്. ടീച്ചറിനെ ഈ വിഷയത്തിൽ അധികാരികമായിട്ടുള്ള വിഷയാവതരണം നടത്തുവാനായി ഏറെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, Google. Thank you all. I'm extremely happy to give this talk on one of my favorite topics and would hope that you will find it interesting too. So let me start. Audible ആണല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തു. So for the next few minutes, I would like to call your attention towards the jewels of air. Yes, the dragonflies and damselflies, the jewels of air. Most of you might have noticed these colorful jewels in your house premises and surroundings. They're always seen hovering over fresh waters, lakes, ponds, sometimes inhabit the banks of rivers and streams. Some of you might have noticed the dazzling metallic colors and their unique way of flying. Truly, they are the jewels of air. Dragonflies and damselflies belong to the class Insecta and order Odonata. Together, they are called Odonats. Odonata got its name from the Greek word odonto, meaning tooth. It refers to the strong teeth found on their mandibles. In the slide, you can see a dragonfly eating some insect with its mandible. Order Odonata is divided into 3 suborders, mainly Anisoptera. The dragonflies come under Anisoptera, and Zygoptera, that is damselflies. Now we are moving on the morphology of the dragonfly. Odonats can be classified based on their morphological difference. Here is the picture of a dragonfly showing its head. You can see head, leg, thorax, abdomen, anal appendage, forewing, hind wing, etc. You can see the markings here. Usually നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പം മലയാളത്തിൽ കല്ലൻ തുമ്പി എന്ന് പറയും. കല്ലൻ തുമ്പി നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്തോ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വാൽ എന്നാണ് എല്ലാവരും, ടെയിൽ എന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ടെയിൽ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അബ്ഡമൻ. അതാണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇസ് ദ മോർഫോളജി of a typical damselfly. The picture shows same here, the head, leg, abdomen, anal appendage, thorax, and the folded wings. The wings are folded. There is also an exceptional family of dragonflies called the spread wings, whose wings remain open when they are in rest. However, most of the other features are similar from them as well. Let us try to understand some of the other differences in dragonflies. Eyes. You can see the dragonfly and damselfly eyes here. In dragonflies, the eyes are large and wrapped around the side of in front of the face, while in damselflies, the eyes are large, but they are separated by a gap between them. The arrow denotes the gap, that marking. Considering the wings of dragonflies are unequal in size. It's unequal in size. Also, the base of the hind wings are broader than the forewings. They keep their wings open while resting. Their body is bulky compared to damselflies. Whereas in damselflies, the forewings and hind wings are equal in size and shape. Wings are kept closed while resting and are narrow at the base. The body is slender with a long and thin appearance rather than the dragonflies. Here are the photographs of some common dragonflies. Most of you might have seen them in your own backyards. First one is Rhodotomys rufa. This is Rhyothamys variegata. Most of you might have seen this. This is called
the picture ring, commonly called picture ring. മലയാളത്തിൽ അതിന് ശലഭത്തുമ്പി എന്ന് പറയും. അത് ഓണത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊരു അഗ്രിഗേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദിസ് ന്യൂറോതെമിസ് ടുള്ളിയ, ഇസ് കോൾഡ് പൈറ്റ് പാഡി സ്കിമ്മർ. ഇതിനെ നമ്മൾ സ്വാമി തുമ്പി എന്ന് പറയും. എല്ലാം അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നെയിംസ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പിയറൻസ് ഒരു സ്വാമിയുടെ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ ലക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്രാക്കിത്തമിസ് കണ്ടാമിനേറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സീൻ ഇൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ. അത് ചങ്ങാതി തുമ്പി എന്ന് പറയും. then Orthotrum, Sabina, Bradinopyga geminata, Ichthyogompus rapax, some other species only ഉണ്ട്. കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. Then common damselflies, Euphia fraseri, Neurobassis chinensis, അതിനൊക്കെ സ്ട്രീം ഗ്ലോറി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ നെയിം എല്ലാം പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് many of you might have seen this one. അത് നമ്മുടെ സ്ട്രീംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവർക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. If you are living near a freshwater stream or a river, there is a good chance that you can see them. Yes, that is one important point. All odonates have their own preferred habitat. We will talk about it next. Coming to the habitat and ecology. Habitat and ecology is a great factor that affect all life forms on this planet. Freshwater rivers and streams, fast-flowing streams, freshwater swamps and ponds and lakes, paddy fields, wetlands, reservoirs, human settlements, etc. all account for some different habitat and ecosystems that sustain their own life forms to coexist and benefit from each other. Then coming to the freshwater streams and rivers. Inside you can see the picture of stream glories, commonly called stream glory, Neurobassis chinensis, is seen near freshwater rivers and streams which are not polluted or adulterated. The males always have a metallic green color that becomes visible only when they open their wings. Instead you can see the male opening its wings. You can see them on rocks or on the edges of some leaves of some plants near the running water, streams and rivers. And fast-flowing streams. Fast-flowing streams are also places that are favored by some of the species of odonates. By looking closely, you can see you can find the species called stream ruby, Rhynchocypha bicycnata, laying eggs on wet rocks or logs. It is Rhynchocypha bicycnata. It is commonly called stream ruby. Okay, and coming to the freshwater swamps. Freshwater swamps are favorable place for many dragonflies. They hover in sun, mate, and lay their eggs in them. In the insert, you might you can see the mating of Erythemis signata. The male is red and the female is somewhat yellowish in color. You can see the male and female here. This is the male and this is the female. The male holds the female at the back. Male holds the female at the back of her head until the mating is over. The female then releases and lays eggs in water. In most cases, the male guards over the female until the egg laying process is over. It's coming to paddy fields. You might have seen this dragonfly species. It is a common species seen in paddy fields, I already mentioned, hence the common name called pied paddy skimmer. It is called Neurothemis tullia. Wetlands are also the favorite habitat for both dragonflies and damselflies. Here you can see in the slide Seriagon coromandelianum. It is the scientific name. Commonly it's called yellow damsel. Male holding its mate, female, while she lays eggs on the water plants. This position is called tandem position. This behavior is most commonly seen among damselflies to ensure that
The eggs laid are fertilized with their own sperms. That's why the male is holding the female for laying eggs. Dragonflies like Bradinopyga geminata, this is commonly called granite ghost, Bradinopyga geminata, are usually seen near human settlements like concrete tanks, household tanks, etc. Then coming to the mating and egg laying of one species called Libelago lineata, that is the river heliodor. That is a beautiful damselfly, very colorful. Male is bright colored, and the female is dull in color. During mating, the male grasps the female at the back. You can see male grasps the female at the back of the head, and the female curls her abdomen and under her body to pick up sperms from the male's secondary genitalia. You can see here at the front of his abdomen, forming a heart or wheel position. It is like a heart shape, or we call it as wheel position. And this is the egg laying hooking of the male in tandem position, egg laying of the female. This is the process. Also, you can see the ovipositing of different species. Ovipositing is the egg laying process. And here we can see the ovipositing behavior of different species. This is the blue damselfly, and some dragonflies. Some lay on the leaves of submerged plants, and some on plainly on water. Some deposits on certain water plants, stems of water plants, like that. In the former slides, you might have noticed the habitat and ecology of odonats. Odonats are good bioindicators of fresh water. That is because the life cycle of odonats consists of nymphal or larval stage that is spent fully underwater. The aquatic larvae is a plural, larvae of odonats are called nymphs. Later, they emerge as flying adults that graze freshwaters throughout the world except the ice caps. Both stages in their life cycle are predatory. Life cycle of odonats. Thus, in brief, the life cycle of an odonate is divided into three simple stages: the egg laid in water, the nymph lives in water, and the adult. Normally, complete metamorphism includes 4 stages of development: egg, larva, pupa, and adult, as you all know. But the dragonfly falls under the incomplete metamorphism with only 3 stages: the egg, the nymph, and the adult. You can see in the slide. In this slide, we can see the nymph after several instars. Instar means the stage in between every molt. Finally, merges from the nymphal stage as a new emergent dragonfly. The nymph to adult process, we will explain it in detail later. Nymph instars, that is the molting stages. Dragonfly nymphs are voracious predators. They feed on insect larvae, small fishes, mosquito larvae, tadpoles, etc. They have no resemblance to their adult forms. They molt. Molting means they shed their skin up to 12 times, depending on the species, it varies, and can spend up to 4 to 4 years as nymphs. Some may take more time for their favorable condition becomes favorable. So the nymph has to undergo several instars before its transformation as a dragonfly. During the final half an hour before the onset of the nymph to adult transformation, the nymph may be found to be restless, moving around to dock itself to a stem of a plant or a leaf that can hold it during the struggle to break off its final instar and eventually to emerge as an adult fly. In this slide, you can see the various stages of the final instar larva, the nymph or larva or nymph. It is perching the plant twig
and attaching itself to mold, to emerge. Okay. In fact, the process of this emergence is not that simple. These are the various stages of emergence. You can see in the slide the stages of emergence. The emergence process takes place in the early hours of the morning. So, as next, let us watch a short video that shows the struggle it undergoes to emerge. This is the nymph in the emergence process. This process we can show. I'll show a video. This is the nymph of Gynacantha dravida, dragonfly. Let us watch the struggle it undergoes to emerge as the adult dragonfly. It is a time-lapse video. To save the time, the video is running 3 times faster than the real time. So you can watch the emergence process. At first, a split appears in the back of the thorax of the larval case. The split already appeared. The thorax of the emerging adult pushes backwards through the slit. You can see the thorax is pushing backwards through the slit. It is pushing thoroughly. I hope you can see the video, right? The video is visible, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. The thorax came out. The head, legs, and the upper part of the abdomen emerges out. It's emerging out. Yes. At this stage, it remains for a while with occasional movements to adapt itself to breathe air. It is adapting to breathe air. You can see the rudimentary wings, the behind the dorsal side. The nymph is almost exhausted, using its energy now to break off the shell. It stays idle for some time and after a while turns upwards to grab the exuvia and gets abdomen completely pulled out from the shell. Once the upright position is attained, the wings start folding out from inside. It takes about 25 to 30 minutes for the wings to come out completely. At this time, it is very tender and colorless. This video plays about 6 times faster than the real time. This is the tender and colorless dragonfly. The wings are expanding. After the wings have been stretched out but still folded, the abdomen starts stretching. The video is played at 30x speed to show the half an hour process in about 1 hour. Once the stretching out is over, the abdomen starts thinning down and attains completion. As a result of the pumping of the blood, that is the hemolymph, into the abdomen and veins of the wings, the abdomen straightens progressively and the wings expand gradually. You can see the wings are expanding
At the same time, the lengthening of the abdomen is taking place. And the adult is hanging, holding the exuvia. This is called the left part of the larval portion, left part after the emergence is called the exuvia. After a long wait and when it is almost sunrise, the wings open and a pale colored teneral could be observed. Pale, short, opaque wings transform to transparent, long, wide wings. Eventually, after a few days or after a week, after a week, full adult coloration will be gained. And so the metamorphosis is completed. Okay, thank you. Next is question time. സംശയമുള്ളവർക്ക് ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ. Ma'am, I just got it out. I'm Dr. C from St. John's College, Thuthur, from Tamil Nadu. Okay, my question is like, how can we preserve this in laboratory condition, or can we pin it? Can you just give some example of that? You're asking about preserving dragonfly? Yeah, of course. In laboratory conditions, like when we do some works, like for UG students, or we used to do some project work. Giving the project work, I'm asking like how can, after taking the photograph, how to preserve that, or can we pin it? How to pin this dragon? No, it's difficult to pin it, but it is better to take photographs and keep. But you can keep the specimen, but color will fade fast. That is the biggest problem. Can we use, ma'am, is it possible to use isopropyl? Can we use in this condition? It's not that recommended because the color fades. We can't. Most of the dragonflies have some color identification because the females differ from the male, and some color variations are there in the adult and the teneral. It varies. We can't identify from it. That's the biggest problem. Okay, thank you, ma'am. It was really very nice to hear this. Thank you so much. ഹലോ മിസ്, ഓഡിബിൾ ആണ്? കേൾക്കാവോ? മിസ്, എൻ്റെ പേര് അദീന. ഞാൻ വാഴൂർ കോളേജിൽ തന്നെ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഡൗട്ട്, ഈ ടെമ്പറേച്ചറും പിന്നെ ഇവരുടെ ഫ്ലൈറ്റുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? ഫ്ലൈറ്റുമായിട്ട്? കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ ഫ്ലൈസിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടണി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിനോടുണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈവനിങ് ടൈമിലാണ് ഇവര് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചറും ഇവരുടെ ഫ്ലൈറ്റുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? മോർണിംഗ് ടൈമിൽ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? മോർണിംഗ് ടൈമിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഈവനിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ്. ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോറിലേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസിന്റെ വിങ്സ് എങ്ങനെയാണ്, തിൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ കാൺ ഫ്ലൈ. അപ്പൊ ദേ വെയിറ്റ് ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് അതിനൊരു കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന ടൈമുണ്ട്. മോർണിംഗ് ഒരു നമുക്കറിയാം സൺ റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അറൌണ്ട് 9:30 ടു ആ ഒരു ടൈം തൊട്ട് അവർക്ക് മൂവ്മെന്റ്സ് അവർ ഹോവർ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ദേ ഫീഡ്, ദെൻ ദേ ബ്രീഡ്. അത് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ പ്രോസസ് പോകുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലേ എഗ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 9:30 ടു ഒരു സേ അപ് ടു 12 വരെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും എപ്പോഴും ഫീൽഡിൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് കാണും. ബട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫറെന്റ്.
അപ്പൊ മോർണിംഗിൽ ഒരു 9:30 നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലൈസിനെയൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ആ ഒരു ടൈമിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം മെയിലേ കാണത്തുള്ളൂ. എപ്പോഴും കാണുന്ന മെയിലായിരിക്കും ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫീമെയിൽ കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയ്റ്റിംഗ് കാണാനിപ്പം എന്തിനാണ് മെയിൽ ആദ്യം വരുന്നത്? ദേ ആർ ഫീഡ് എടുത്ത് എനർജി എല്ലാം സമ്പാദിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they hover or they find a place suitable place for the female to lay their eggs. അത് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫീമെയിൽ വരും, ഫീഡ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് ദ ബ്രീഡിംഗ് പ്രോസസ് നമുക്ക് മെയ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു യൂറോത്തമിസ് സിഗ്നേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസിനെ കാണിച്ചിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ നടക്കും. അങ്ങനെ ഒരു യൂഷ്വൽ രീതിയാണ് നോർമൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസിൽ. പിന്നെ ഈവനിങ് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. സം ആർ ഈവനിങ് സ്കിമ്മേഴ്സ്. ഈവനിങ്ങിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു സർട്ടൺ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങോട്ട് പോവും, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസും ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് യൂഷ്വലി കാണുന്നത്, അത് ഞാൻ ഇവിടെ അത്ര അങ്ങോട്ട് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല. യൂഷ്വലി കാണുന്നത് പെൻറ്റാല ഫ്ലേവൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈഗ്രേറ്ററി സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ്, വലിയ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും അവർ വരുന്നത്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, യു വോണ്ട് ബിലീവ്, അത് ശരിക്കും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഇവിടെ യൂഷ്വലി ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും. ഒരു ഡിസംബർ ആ ടൈമിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ തിരിച്ചു പോകും. ബട്ട് ദേ ലേ എഗ്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ നിംഫൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അടുത്ത ഒരു നവംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും അനദർ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വരും. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ദ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ്. അതാണ് ഗ്രൂപ്പ്. യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നല്ല പാഡി ഫീൽഡ്സിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ ഉള്ള ഇപ്പൊ കുട്ടനാട് സൈഡിലുള്ള റോഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പോവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ കാണാനൊക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് പെൻറ്റാല ഫ്ലേവൻസിസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്, ആ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലേ, അതാ അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണോ? മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുക? മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നോക്കുന്നത് എയ്നൽ അപ്പൻഡേജ്. പിന്നെ കളർ എല്ലാവരും പറയും, പക്ഷെ കളറിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. അതെപ്പോഴും വേരി ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ടെനറൽ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും, ടെനറൽ ഐ മീൻ അതായത് യങ് വൺ, അതിനൊരിക്കലും കളർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ വീക്കെങ്കിലും എടുക്കും അതിന്റെ ആ നോർമൽ കളർ വരെ. ദെൻ ദ ഫീമെയിൽ മെയിൽ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നു. സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കളർ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇതായിട്ട് എടുക്കാം. ബട്ട് മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എയ്നൽ അപ്പൻഡേജസ്, പിന്നെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡെപ്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലായിട്ടും എയ്നൽ അപ്പൻഡേജസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടി ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ്, ഫിസിയോളജി റിലേറ്റഡ് മോർഫോളജി ഒക്കെ പറയുന്ന നല്ലതായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയുള്ള ഒരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇല്ലേ ഈ ഡാൻസ് ഫ്ലൈസ്, അതിന്റെ ഫീമെയിൽസ് ഈ മെയിൽസിന്റെ സ്പേം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പറയല്ലേ? അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഇവര് മീറ്റിംഗിൽ ഏർപ്പെടാറില്ല? യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കാണിച്ചില്ല, ടാൻഡം ഹുക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു, ടാൻഡം പൊസിഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? അതല്ലാതെ ഈ മറ്റേ ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് പോലെ നിൽക്കുന്നത് അതിന് വീൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ആ ഒരു ടൈമില് എന്തോ സപ്പോസ് ഈ മെയിൽ, ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലെവർ. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല, അത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും അതിന്റെ ഫീമെയിലില് അതർ മെയിലിന്റെ എഗ്സ് ഉണ്ടോന്ന്. ഇറ്റ് വിൽ അത് എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും, അതിന്റെ അത് അപ്പൻഡേജസ് വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ഓൺലി അതിന്റെ സ്പേംസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹിസ് എഗ്സ്. അത് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത സ്പേമിന്റെ എഗ്ഗാന്ന് അത് ഉറപ്പുവരുത്തും. താങ്ക് യു മിസ്, വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ്, ഐ ഹാവ് എ ഡൗട്ട്. ഞാൻ ഒറ്റപ്പാലത്തിന് NS കോളേജ് സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. സുവോളജിയാണ് സബ്ജക്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അറിയോ, എന്റെ വീട്ടിന്റെ അവിടെ കുറച്ച് മിത്ത് ഉണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഈവനിങ്ങില് ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് പറക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴ പെയ്യും, മഴക്കാറുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദീന മിസ്സിന്റെ ഡൗട്ടില് ഈ മഴക്കാര മോയ്സ്ചർ സമയത്ത്
ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ വിങ്സ് വെച്ച് പറക്കാൻ പറ്റും, ലൈറ്റ് വിങ്സ് ആണെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു മഴയുടെ കോള് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിന് കാരണവന്മാരിന് പറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന്. പക്ഷെ എനിത്തിങ് അതിൽ വല്ല സത്യം ഉണ്ടോ? സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിത്ത് ഇസ് ഓൾവേസ് എ മിത്ത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനൊക്കുള്ളൂ. ബട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ ഈവനിങ്ങിൽ കാണുന്നത് താഴ്ന്ന് പറക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് ഈവനിങ് സ്കിമ്മേഴ്സ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ച ആ ഒരു എമർജൻസ് പ്രോസസ് കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഗൈനക്കാന്ത ദ്രാവിഡ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു സ്പീഷീസ് ദേ ലേ ദെയർ എഗ്സ് ഓൺ വെറ്റ് മഡ്, അതായത് നനഞ്ഞ മണ്ണൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അതാണ് താഴ്ന്ന് പറക്കാതെ എഗ് ലേയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്വാമ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്വാമ്പി ഒരു കുറച്ച് വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മഡൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഈവനിങ് സ്കിമ്മറാണ് ദേ അങ്ങനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി കാണുന്നത്. ഇപ്പം മഴയുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മഴയുള്ള സീസണിലായിരിക്കും അതിനെ കൂടുതൽ, ആ മഴ കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇച്ചിരി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇച്ചിരി വാം ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മിസ്. താങ്ക് യു. Hello, Miss. I'm Rajesh KU, former student of St. Thomas College, Koranjeri. ഹലോ രാജേഷ്. മിസ്, എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളിപ്പോ വീടിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കുഴിയാന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈയുടെ ലാർവ അല്ലെങ്കിൽ നിംഫാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം, ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈയും ഡാംസൽ ഫ്ലൈയും രണ്ട്, അതായത് കല്ലൻ തുമ്പി, സൂചിത്തുമ്പി എന്ന് പറയും. ഇത് രണ്ടും വേറെ ഒരു, ഞാനിപ്പോ ആദ്യം ഓഡോണേറ്റയിൽ ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞു, സബോർഡേഴ്സ് 3 സബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഈസ് അനൈസോപ്റ്ററ, അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ. പിന്നെ അനൈസോസൈഗോപ്റ്ററ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല, അതിനകത്ത് ഒറ്റ സ്പീഷീസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആന്റ്ലെയർ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് കുഴിയാനയുടെ അഡൽട്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു ആന്റിന ഉണ്ട്. ഇതിന് അത്രയും ചെറിയ ഒരു സ്പൈക്ക് പോലെ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ആന്റ്ലെയർ ഫ്ലൈക്ക് ആന്റിന ഉണ്ട്. ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈക്കും ഡാംസൽ ഫ്ലൈക്കും ഒരു ചെറിയ സ്പൈക്കി ആന്റിന ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരിക്കലും വലിയ ആന്റിന ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. പിന്നെ വിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിന്റെ അബ്ഡോമൻ ലെങ്ത് തന്നെ കാണും. ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റ്ലെയർ ഫ്ലൈ. കുഴിയാനയുടെ ഫ്ലൈയുടെ പേര് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഒന്നും അല്ല, ഡാംസൽ ഫ്ലൈ ഒന്നും അല്ല, പകരം ആന്റ്ലെയർ ഫ്ലൈ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും കാണാനായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ട്, അത് കാണുന്നുണ്ട് മിക്കയിടത്തും ഒക്കെ. കുറച്ച് അത് വളരെ ഓൺലി തിങ് ഞാൻ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസും ഈ ഒരു ഓഡോണേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അവർ ശരിക്കും ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടറിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. അപ്പം നല്ല ഈ മണ്ണുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല റണ്ണിങ് വാട്ടർ, ക്ലിയർ വാട്ടർ, ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സലിനിറ്റി ഉള്ള ഏരിയയിൽ വളരെ അവിടെ വരുന്ന തുമ്പികളുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളിടത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് തുമ്പികളെ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ കുഴിയാന നിങ്ങൾക്കറിയാം കൂടുതലും നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ടൗണിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. വൺ മോർ ഡൗട്ട് മീൻസ്, വീട്ടിലൊരു ചെറിയൊരു അക്വേറിയം പോണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പം ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈക്ക് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോ അതില് നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു 1 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തില് അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു ലാർവ പോലെ അത് അങ്ങനെ തോന്നിക്കുള്ളൂ. അതിന് വേറെ നമുക്ക് അയ്യോ വേറെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ചെറിയ അപ്പൻഡേജ് കാണാൻ അതിന്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ ഗപ്പികള് ഈ ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ കാല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് പുഴുവാണോ ഇതാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ അത് ലാർവേ ഓഫ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ എന്നാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പം അല്ല അപ്പൊ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, നിംഫ് ആൻഡ് അഡൾട്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞു. നിംഫ് ഓർ ലാർവ, ചിലർ അതിനെ ലാർവ എന്ന് പറയും, ചിലർ അതിനെ നിംഫ് എന്ന് പറയും. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് സോളജി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ, നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളും കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളും പഠിച്ചിട്ടില്ല.
Okay. കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫോസിസ്, സോറി, കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫോസിസ് ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫോസിസ്. അതെന്താണ്? എഗ് ലാർവ പ്യൂപ്പ അഡൽട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫോസിസ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താ നിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോക്രോച്ചിന്റെ നിംഫ് എടുത്താൽ ഒരു മിനിയേച്ചർ കോക്രോച്ച് ആയിരിക്കും അത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് സെയിം ആ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ്, അതിന്റെ നിംഫ് എടുത്താൽ സെയിം ഫീച്ചർ ആണ്, ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ്. നമുക്ക് ആ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്, ആണോ? അപ്പൊ അതൊരു എപ്പോഴും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഈ 3 സ്റ്റേജസേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നിംഫ് ബാർ ലാർവ, നിംഫ് ഓർ ലാർവ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടുന്നുണ്ട്. ചിലർ അതിനെ നെയ്ഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി ഇതൊരു നിംഫും അല്ല, ഒരു ലാർവയും അല്ല. ബട്ട് കോമൺലി അതിനെ ലാർവ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ. ബിക്കോസ് എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലാർവ. Okay, miss. Thank you. Good presentation. Thank you. സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹലോ മിസ്സേ, ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ. ഈ മറ്റേ നിശാശലഭങ്ങളില്ലേ, അവരുടെ ഈ വിങ്സിലൊക്കെ ഒരുമാതിരി ആ പൗഡേഴ്സ് ഇല്ലേ, ആ പൗഡേഴ്സ് ശരിക്കും ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവർക്ക് ഈ ഫ്ലൈസിനുണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ലോ? നിശാശലഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മോത്താണ്. മോത്താണ്. അപ്പൊ മോത്തിനെ പിടിച്ചപ്പോ ഒരു ഡസ്റ്റ് കണ്ടു. ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈയെ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അയ്യോ, ഭയങ്കര കഷ്ടം. ഒരെണ്ണത്തിനും പിടിച്ചു നോക്കണം. അതിന് ഡസ്റ്റ് ഇല്ല. ഇതിനൊരു ഗ്ലോയി, ഒരു ഷൈനി അപ്പിയറൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്ചർ വ്യത്യാസമാണ്. അലർജി ഡിപ്പെൻസ് ഫ്രം എല്ലാവർക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. പലർക്കും അലർജി കാണും, ചിലർക്ക് കാണത്തില്ല. അത് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതിനേതായാലും ഡസ്റ്റി അല്ല. ഓക്കെ മിസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് ഫുള്ളി കാർണിവോർ ആണോ? അപ്പൊ ഈ അതെ, കംപ്ലീറ്റ്ലി കാർണിവോർ ആണ്. ഡാംസൽ ഫ്ലൈ ലാർവയും അതെ, അഡൽറ്റും അതെ. ഓക്കെ മിസ്, താങ്ക് യു. ഹലോ മിസ്. ഹലോ, ഞാൻ അങ്കിതയാണ്, സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് കോഴഞ്ചേരി. അങ്കിത, ഹലോ അങ്കിത. മിസ്, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കായിരുന്നു. മിസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ആയാലും ഡാംസൽ ഫ്ലൈസ് ആയാലും ഫ്രഷ് ഗുഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ മിസ് മുമ്പേ ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, കണ്ടാമിനേറ്റ എന്തോ ഒരു, അത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാ അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിനെ നമ്മുടെ ടോളറൻസ് പവർ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല, അല്ലെ? ചിലർക്ക് കുറച്ച് തണുപ്പ് ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ചിലർക്ക് ഒട്ടും തണുപ്പ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തവരായിരിക്കും. സിമിലർലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ഓൾസോ, ദേ ആർ മോർ ടോളറന്റ് ടു പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ. അത്ര അവർക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അവരുടെ എഗ്സ് അവിടെ ലേ ചെയ്താൽ ഹാച്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഹാച്ച് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ അവര് അവിടെ ടോളറൻസ് ലെവൽ അവർക്ക് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് they are hatching and they are laying eggs in polluted water. സോ ആ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ഉള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പം കൂടുതലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് വേറെ സ്പീഷീസും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ റോഡോപ്തമിസ് റൂഫ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ 2-3 സ്പീഷീസും കൂടെ ഉണ്ട്. ദേ ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ഓൾസോ. അവരെ മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്ന, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബ്രാക്കിത്തമിസ് കണ്ടാമിനേറ്റ എന്ന് പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓവർ എന്താ പറയുന്ന നമ്പർ, ഓവർ പ്രസൻസ് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും, ദ വാട്ടർ ഈസ് പൊല്യൂട്ടഡ്. അങ്ങനെ 2-3 കുറച്ച് സ്പീഷീസേ ഉള്ളല്ലേ മിസ്? ബാക്കിയല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ? ബാക്കി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറിലാണ് കൂടുതലും. അത് ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ആ സ്ട്രീം റൂബി, സ്ട്രീം ഗ്ലോറി കാണിച്ചു. അത് റണ്ണിങ് വാട്ടർ, നല്ല റണ്ണിങ് ആയിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ. ഇപ്പം ഹിൽ സ്ട്രീം പോലെ അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് നല്ല പാറയിൽ കൂടി കുത്തി ഒഴുകുന്ന വെള്ളം അങ്ങനെയുള്ളിടത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഈ സ്ട്രീം റൂബി അതുപോലെ സ്ട്രീം ഗ്ലോറി ഒക്കെ കാണുന്നത്. താങ്ക് യു മിസ്.
Hi, Miss. Hello. My name is Niranjana Hari, and I'm from NSS College, Balu. I'm first year botany student. Miss, I have a doubt. Do dragonflies have any correlation with any plant? Just because I once saw in a random newsfeed that about 7 or എനിക്ക് audible അല്ല. Dragonflies have any combination with? any plants, ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റുകളുമായിട്ട് പ്രത്യേകതരം കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Miss, just because once I saw in a random newsfeed that it's about 7 or 8 plants that attract dragonflies to garden. ഗാർഡനിലേക്ക് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന 7-8 പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് ഫീഡ് കണ്ടിരുന്നു. സോ ഈസ് ദർ എനി സ്പെസിഫിക് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതോ ജസ്റ്റ് ആ പ്ലാന്റിൽ ഒത്തിരി ഫുഡ് അങ്ങനെ മാത്രം കൊണ്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ? അതെ, അത് ഞാൻ പറയാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ കേസിൽ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസിന്റെ കേസിൽ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും യൂഷ്വലി ഡാംസൽ ഫ്ലൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സബ്മേഴ്സ്ഡ് വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലീഫിലോ സ്റ്റെമ്മിലോ ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, അതിന് അറിയാമല്ലോ, അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൽ അണ്ടർ വാട്ടർ ആണ്. അപ്പൊ ആ എഗ്സ് ലേ ചെയ്ത് നിംഫിന് ഡയറക്റ്റ് വാട്ടറിലോട്ട് പറ്റുന്നതുകൊണ്ട്. ബട്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ചില ഫീഡിങ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ചില ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഉള്ള ചില ചെടികളുണ്ട്, ചില ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കൊച്ചു കൊച്ചു ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, ബോട്ടണിയല്ലേ. അപ്പം കൊച്ചു കൊച്ചു ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റും കുറേ എന്താ പറയാ ഹണി ബീ പോലത്തെ കുറേ ഫ്ലൈസ് കാണും. അപ്പൊ ആ ഫ്ലൈസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടും അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനുമാണ് ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ എല്ലാം വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത്. ഇങ്ങനെ 2-3 കണ്ടീഷനിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യണം. എനിക്ക് അത്ര അതിനെപ്പറ്റി പറയാനായിട്ട് അത്ര ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. താങ്ക് യു മിസ്. മിസ്സേ, ഒരു ഡൗട്ട് കൂടിയേ. ഇവർ ഈ ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഇവര് ഫിഷസിനെ പോലെ തന്നെയാണോ? പോയിക്കിലോതേംസ് ആയിരിക്കുമോ? ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വാട്ടറിൽ അതെ 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 ഫിഷസിനെ പോലെ തന്നെ. അതെ അത് തന്നെയായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവര് ഫുള്ളി മച്ചുവേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത്. അതെ, കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ. Any other question? ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. വെബിനാറിന് നന്ദി പ്രസംഗത്തിനായി ഡോക്ടർ പീതർ ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. A very good evening to all. Honorable Principal, distinguished resource person, teachers, and dear participants. Myself, Dr. Preeta Pillai, Assistant Professor, Department of Botany, SVR NSS College, Bangalore. On behalf of Department of Zoology and Organizing Committee, I feel proud privilege to propose vote of thanks on this webinar on wonderful name with Jewels of Air, which organized by Department of Zoology and Botany, SVR NSS College, with the collaboration of IQAC. Before proceeding, let me remember our source of inspiration and guidance, our founder, Bharat Kesari, Sri Mannatha Padmanabhan, a peerless leader, a great reformer for established this Nair Service Society. This educational institution spread across the state bear testimony to his visionary zeal. Pranamam to you, sir. I extend my respectful gratitude to our beloved principal, Dr. Renuka MR, for delivering the presidential remark and consistent support and creative guidelines in every step of this webinar. Thank you, ma'am.
It's been very interesting last 1 hour of this webinar with our eminent resource person, Geeta Paul, Director, Bioscience, Division of ARIS 4D, Artificial Intelligence, Research and Intelligence System, member of various bodies. Ma'am, the topic which you have delivered for the dragonflies and damselflies, the jewels of air, it was wonderful. It was really, really interesting. We learned so many things today with the beginning of the classification of jewels of airs, its differences, differentiation between dragonfly and damselfly, through morphology. Its habitat and ecology also made us very interesting. Its occurrence, which are usually in the slow stream, running water stream, freshwater stream, paddy fields, wetlands, human settlements. These all were really fascinating us. I love to hear the new term stream, glory. Very interesting name, ma'am. Maybe I'm from the botany background. That's why least heard name, but it was really lovely name. We also learned the mating and egg laying procedures and how the different stages are there for the like emergent stages. You also have shown us some videos. That was also very interesting. Its wings emergence to abdomen expandation, that all were really wonderful, ma'am. Thank you so much, ma'am, for sparing your valuable time. So on behalf of Department of Zoology, SVRNSS College, Parur, expressing sincere thanks and gratitude to you for sparing your valuable time with us, ma'am. Thank you so much. I would further extend my gratitude to our IQAC coordinator, Dr. Preeti KN, for her valuable felicitation and graced our function. My big thanks to our technical support team, Babin P, Assistant Professor, Department of Mathematics, and MS Ramya S. Nair, Assistant Professor, Department of Physics, for consistent help to webinar organization in terms of technical support. Thank you both. Behind every successful program, there will be one person whose dedication and hard work lie the manifold attempts. Yes, none other than our Zoology Department faculty, Gogulji, Department of Zoology, whose hard work made this program a great successful. Thank you, Gokul. I would like to take a moment to acknowledge the immense contribution of our dedicated faculty members of this department, Dr. Jayagumar K, Head of the Department of Botany, Dr. Rajesh MG, Assistant Professor, Shruti CC, Assistant Professor, Dr. Prashant Kumar S, and Ms. Adina Shaji for their consistent commitment and help for this organizing this webinar. Thank you all. I have been touched and impressed by the participants from different colleges of Kerala who chose to be live with us and attended this webinar with great enthusiasm and made this webinar a great success with lot more doubt and questions. Yes, hope so. I know this time is very least for you all to understand about jewels of air. In future, we will try more elaborated topics related to this. Thank you. Thank you one and all for sparing your valuable time with us. Thank you.